welcome to this video, second part of our first lesson, Walk a Little Slower. In this particular video, we will see the English workshop and language study section of our first lesson, 1.1, Walk a Little Slower. Please watch this video till end for better understanding, and also use your textbook as well as your notebook while watching this video. So let's start today's video. Under English workshop section, there is the first activity, and that activity is read the poem aloud. So I will request all of you, please read this poem from your textbook loudly once. After completing your reading, you can continue this video. I hope you read it aloud. Now see the second activity. Put the words given in brackets in the proper blanks. In this activity, in each sentence, there are two blank places, and under bracket there are two words. We have to choose proper words for proper place. प्रत्येक वाक्यामध्ये दोन रिकाम्या जागा आहेत आणि तुम्हाला कंसामध्ये दोन शब्द दिलेले आहेत. तर योग्य ठिकाणी योग्य शब्द लिहून तुम्हाला हे वाक्य पूर्ण करायचं आहे. या ठिकाणी मी हे वाक्य पूर्ण केलेलं आहे आणि जे काही ऑप्शन्स तिथे निवडलेले आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी बोल्ड याच्यामध्ये दिसतील किंवा डार्क याच्यामध्ये दिसतील. नाउ सी द फर्स्ट सेंटेन्स. द चाइल्ड dash dash is talking to its dash dash. The dash dash is talking to its dash dash. The child is talking to its father. We can see in first poem there is the conversation between child and father, and child is talking to its father. या कवितेमध्ये मुलाचा आणि पालकांचा संवाद आहे आणि या संवादामध्ये मूल आपल्या पालकाशी संवाद साधत आहे. So the first option is child and the last one is father. Now see the B. The dash dash is leading and the dash dash is following. कोण लीड करत आहे आणि कोण अनुकरण करत आहे? तर मार्गदर्शन कोण करत आहे? फादर. आणि अनुकरण कोण करत आहे? तर मूल. So the father is the leading and the child is following. Now see the next one. Someday the dash dash will become a dash dash. एके दिवशी कोण काय बनणार आहे? The child will become a father. आज जे मूल आहे ते काही काळानंतर मोठं झाल्यानंतर ते सुद्धा वडील होणार आहे. The last one. The child does not wish to fall while following its father. The option is, the first option is child and the last one is father. Complete these sentences in your notebook also. Now see the next activity. Find and write pairs of rhyming words from the poem. We can also saw all the rhyming pairs and rhyming pattern from this poem in our first part. Now the rhyming pattern of this poem is A, B, CB. ABCB means second and fourth line words have a rhyme. Because of that the rhyming pattern is ABCB. या कवितेमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या ओळीच्या शेवटच्या शब्दामध्ये यमक असल्यामुळे या ठिकाणी जी यमक योजना आहे ती ABCB आहे. आणि rhyming pairs in first stanza small fall, second and fourth line last words C, me, B, me, true and you. I have give more focus in first part. Because of that we will move forward. Now see the next activity. The meanings of the words in the following pairs show that they are related. Here are some pair of words. Pair म्हणजे जोड. In these pairs of words the meaning of those words are related to each other.
ह्या ज्या शब्दांच्या जोड्या आहेत, या शब्दांच्या जोड्यांमधील जे शब्द आहेत त्या शब्दांच्या अर्थाचा एकमेकांशी सहसंबंध आहे. And because of that, there are pair of words which is related through meanings, like daddy and child, वडील आणि मूल, or follow, lead, अनुकरण करणं आणि लीड करणं म्हणजे मार्गदर्शन करणं. Like that, find 5 more pairs of related words, की ज्या शब्दाच्या अर्थामध्ये सहसंबंध आहे अशा शब्दांच्या जोड्या आपल्याला करायच्या. किंवा वी कॅन से chalk and blackboard, खडू आणि फळा, or teacher and students, or students and study, or students and school, or doctor and nurse, or doctor and patients, give and take, give and take. Such type of pairs we have to write down in your notebooks. Next one is, next activity is under English workshop is, the child in the poem requests his father to walk slower. या कवितेतील मूल त्याच्या वडिलाला हळू किंवा सावकाश चालण्याची विनंती करतो. रिक्वेस्ट मीन्स विनंती. Here the poet implies म्हणजे अंतर्भूत करणे किंवा ज्याला काय म्हणू आपण मथितार्थ, the meaning different from literal words or literal meaning. Literal meaning means त्या शब्दाचा शब्दशः अर्थ, आणि imply meaning means अभिप्रेत अर्थ. त्या शब्दाचा शब्दशः अर्थ न धरता त्याच्यातून काय व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, काय अभिप्रेत आहे, larger than literal meanings. Here the poet implies that the child wants to understand his father's actions better. तर कवीनं इथं काय व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा कवीला काय अभिप्रेत आहे तर ते मूल त्याच्या वडिलांच्या कृती समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. द चाइल्ड वुड लाईक टू ऍक्ट द सेम वे. आणि त्या मुलाला सुद्धा त्याचे वडील ज्या पद्धतीने वागतात अगदी तशाच पद्धतीनं त्यांचं अनुकरण करून मोठं व्हायचा ते प्रयत्न करत आहे. But wants the father to be more understanding towards the child's needs. But wants the father, त्याला त्याच्या वडिलांचं अनुकरण करायचं, परंतु त्याला त्याच्या वडिलांकडून काय अपेक्षित आहे, टू बी मोर अंडरस्टँडिंग टुवर्ड द चाइल्ड्स नीड. नीड म्हणजे गरज, नीड्स मीन्स गरजा. मुलाच्या ज्या गरजा आहेत ते पालकांना जास्त समजून घ्याव्यात किंवा थोडंसं त्याच्याकडे जास्त लक्ष द्यावं अशी त्या मुलाची अपेक्षा आहे. मीन्स the father teach but the child is slow to learn, or he is not like the grown up of its father. ते काही त्याच्या वडिलाप्रमाणे मोठं नाहीये किंवा वडिलाप्रमाणे त्याला गती नाही, त्याच्यामुळं मी सावकाश शिकत आहे. फॉर दॅट रिझन ही वॉन्ट्स टू फोकस टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ चाइल्ड. मुलांच्या गरजेकडं किंवा मुलाला समजेल अशा पद्धतीनं मार्गदर्शन करावं अशा पद्धतीची इच्छा त्या मुलाची दिसून येते. व्हॉट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग लाईन्स. मग या खालील ओळीमध्ये कोणता अर्थ या ठिकाणी अभिप्रेत केलेला आहे. द फर्स्ट वन इज समटाइम्स युअर स्टेप्स आर फास्ट. समटाइम्स युअर स्टेप्स आर फास्ट. स्टेप्स मीन्स फूट स्टेप्स आर फास्ट. शब्दशः अर्थ काय आहे की काही वेळेस तुमची पावलंही वेगात असतात, परंतु या ठिकाणी इम्प्लाइड मिनिंग काय आहे. The father's actions are too quick for the child to understand or follow them properly. काही वेळेस वडिलांच्या कृती एवढ्या वेगात होतात की त्या कृती कशा झाल्या किंवा कशा करायच्या हे त्या मुलाला समजत नाही किंवा त्याला त्याचं अनुकरण करणं शक्य होत नाही. That is the implied meaning from this line. The second one is sometimes your steps are hard to see. It means your actions of the father or the child told its father that your actions are so difficult to understand. I cannot able to understand because those are difficult to understand or to observe or to act accordingly. ते समजायला थोडेसे अवघड असल्यामुळं किंवा काही वेळेस hard to see means I cannot understand your actions, for sometimes I cannot able to observe and act according to you.
तुम्ही जशा पद्धतीनं कृती करता तशा पद्धतीची कृती किंवा तशा पद्धतीनं कृती करणं मला शक्य होत नाही किंवा मी त्याचं अनुकरण करू शकत नाही, कारण ते मला समजण्यासाठी थोडंसं अवघड जात. द नेक्स्ट वन इज आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट. मीन्स वेन आय ग्रोन अप, द चाइल्ड told its father that when I grown up, I want to guide my child correctly in the journey of his life, or in a manner which will be helpful to live its own life or journey of his life. तर मी मोठा झाल्यानंतर मी माझ्या मुलाला योग्य तेच शिकवेल की जे त्याच्या जीवनामध्ये त्याला उपयोगी पडेल. And the last one is, and know that I was true. It means the grown-up child is confident about his opinions, judgments. Opinion means मत, judgments म्हणजे जे काही तो निर्णय घेणार आहे किंवा त्याला जे काही योग्य वाटतं, and actions in his life, because the child learn from its own father and he have a belief on his father that his father is always right, and the child also imitate or follow his father actions. Because of that, the child have the confidence, or he is confident about his own opinions, judgments or actions, and he was correct and sincere throughout his life like his father. आणि संपूर्ण जीवनभर त्याच्या वडिलाप्रमाणेच तो अतिशय प्रामाणिक आणि सिन्सिअरपणे काम करेल. सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, युजिंग युअर ओन आयडियाज फ्रेम 3 सेंटेन्सेस दॅट शो कंटिन्युअस ॲक्शन. ॲक्शन म्हणजे कृती, क्रिया. कंटिन्युअस म्हणजे चालू, विच इज वी कॅन से ऑल्सो प्रोग्रेसिव्ह ऑर इनकम्प्लीट ऑर कंटिन्युअस, ज्याला आपण कंटिन्युअस टेन्स म्हणतो, म्हणजे चालू काळ. एखादी क्रिया चालू आहे, ती क्रिया अजून संपलेली नाही किंवा त्या क्रियेचा विकास सुरू आहे, हे सांगण्यासाठी कंटिन्युअस ॲक्शन्स सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. कंटिन्युअस ॲक्शन म्हणजे चालू काळ किंवा चालू क्रिया. व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्युअस टेन्स ऑर कंटिन्युअस ॲक्शन which show from the sentence? The construction of that sentence is yes plus to be plus ving plus o. तर चालू काळाची रचना कशी आहे? yes plus to be plus ving plus o. yes म्हणजे सब्जेक्ट, yes for subject, for कर्ता. to be means to be या सहाय्यकारी क्रियापदाचं रूप. ving means ing form of verb, or we can say प्रेझेंट पार्टिसिपल, वर्तमान कालवाचक धातुसाधित रूप किंवा क्रियापदाचं आयंजिक रूप. अँड ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. तर कर्ता, टू बीचं सहाय्यकारी क्रियापद, मुख्य क्रियापदाचं आयंजिक रूप आणि कर्म, अशी रचना ही चालू काळाची. मग काळामध्ये 3 प्रकार आहेत, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. मग कोणता चालू काळ आहे हे कसं ओळखायचं आपण? पण तर त्या वाक्यामध्ये टू बीचं रूप कुठल्या काळातलं आहे? टू बीचं जर वर्तमानकाळी रूप असेल तर चालू वर्तमान काळ असेल, टू बीचं जर भूतकाळी रूप असेल तर चालू भूतकाळ असेल, आणि शाल बी किंवा विल बी असेल तर मग तो चालू भविष्यकाळ असेल. त्या वाक्यामध्ये टू बीचं कोणत्या काळातलं रूप आहे त्यावरून ते वाक्य कोणत्या काळातलं आहे आपण सांगू शकतो. मग ॲम इज आर असेल तर वर्तमान काळ असेल, वॉज किंवा वेअर असेल तर भूतकाळ असेल, आणि शाल किंवा विल बी असेल किंवा शाल बी किंवा विल बी असेल तर चालू भविष्यकाळ असेल. या ठिकाणी ॲम इज आर मध्ये ॲम कधी येईल? जर वाक्याचा करता आय असेल तर ॲम येईल. इज कधी येईल? वाक्याचा करता जर तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल तर इज येईल. आर वाक्याचा करता जर अनेक वचनी असेल तर मग आर असेल. आणि भूतकाळामध्ये वॉज आणि वेअर, वाक्याचा करता एकवचनी असेल तर वॉज, वाक्याचा करता जर अनेक वचनी असेल तर वेअर. आणि शाल बी आणि विल बी, वाक्याचा करता जर प्रथम पुरुषी म्हणजे आय किंवा वी असेल तर शाल बी, आणि वाक्याचा करता द्वितीय पुरुषी आणि तृतीय पुरुषी म्हणजेच आय आणि वी हे सोडून जर असेल तर मग विल बी असेल. हिअर इज अन एक्झाम्पल, यू आर लीडिंग मी. यू आर लीडिंग मी.
तर आर आणि लिडिंग हे क्रियापद आहे. आर हे काय आहे? टू बीचं वर्तमानकाळी रूप. आणि लिडिंग काय आहे? लीड या क्रियापदाला ING प्रत्यय लावलेला आहे. म्हणजे आर लिडिंग म्हणजे बी प्लस VING असं क्रियापद आहे, म्हणून हे वाक्य चालू काळातलं आहे. मग हे चालू काळ कोणता आहे? तर आर म्हणजे टू बीचं वर्तमानकाळी रूप आहे, म्हणून हा चालू वर्तमान काळ आहे. आपल्याला लक्षात आलं असेल की चालू काळाची रचना आणि वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्य काळापैकी कोणता चालू काळ हे कसं ओळखायचं, किंवा चालू काळातील किंवा कंटिन्युअस टेन्समध्ये हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट द सेंटेन्स. एक्झाम्पल्स, हिअर आर सम अदर एक्झाम्पल्स. आय एम रायटिंग अ लेटर, मी पत्र लिहित आहे. या ठिकाणी एम रायटिंग, एम हे टू बीचं वर्तमानकाळी रूप, रायटिंग हे क्रियापदाचं ING युक्त रूप म्हणजे चालू वर्तमान काळ. आय एम रायटिंग अ लेटर. नेक्स्ट वन इज द पोलीस वॉज चेसिंग द थिफ. The police was chasing the thief. Here, was chasing is a verb. Was is to be past tense, past form, and chasing is main verb ING form or present participle. So this is a continuous past tense. Was chasing, was हे to be चं भूतकाळी रूप आहे. chasing हे मुख्य क्रियापदाचं ING युक्त रूप आहे, म्हणजे हा चालू काळ आहे, बी प्लस VING आहे म्हणून. आणि बी चं रूप was म्हणजे भूतकाळी आहे, म्हणून या ठिकाणी चालू भूतकाळ आहे. तर वॉजच का आहे? तर द पोलीस हा जो कर्ता आहे तो एकवचनी आहे, म्हणून इथं वॉज आलेला आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स, आय शॅल बी वॉचिंग अ प्रोग्राम. शॅल बी वॉचिंग अ प्रोग्राम. शॅल किंवा विल हे भविष्यकाळ दर्शवण्यासाठी आलेलं आहे. बी हे टू बीचं रूप, मूळ रूप, आणि नंतर वॉचिंग हे मुख्य क्रियापदाचं ING युक्त रूप, म्हणजे हा चालू भविष्यकाळ आहे. शॅल बीच का आलेला आहे या ठिकाणी? तर कर्ता हा आय आहे. आय हे प्रथम पुरुषी एकवचनी कर्ता आहे, म्हणून शॅल बी आलेला आहे. नाउ नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, युजिंग युअर ओन आयडियाज फ्रेम ॲट लिस्ट 3 सेंटेन्सेस दॅट शो फ्युचर ॲक्शन ऑर स्टेट. भविष्यकाळील क्रिया किंवा भविष्याबद्दल एखादं विधान आपणाला या ठिकाणी व्यक्त करायचं आहे. फ्युचर टेन्स, सिंपल फ्युचर टेन्स. Construction of simple future tense is yes plus shall or will plus V0 plus O. Yes for subject, subject म्हणजे कर्ता. भविष्यकाळ दर्शवण्यासाठी shall किंवा will या मोडल ऑक्झिलरीचा उपयोग केला जातो. ज्यावेळेस आपण मोडल ऑक्झिलरीचा उपयोग वाक्यामध्ये करतो, तर मोडल ऑक्झिलरीच्या नंतर जे क्रियापदाचं रूप घेतलं जातं, तर ते क्रियापदाचं रूप हे मूळ असतं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. अँड ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. सो सब्जेक्ट शाल ऑब्लिक विल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंपल फ्युचर टेन्स. तर ही साध्या भविष्यकाळाची रचना आहे. हु विल वॉन्ट टू फॉलो, हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी. Or I am all grown up. I will be a teacher or a doctor or whatever we want to be. I will be, मी असे. When I am all grown up, मी ज्यावेळेस मोठा झालेला असेल. I will be a teacher or I will be a doctor. ज्यावेळेस मी मोठा झालेला असेल त्यावेळेस मी शिक्षक असेल किंवा मी डॉक्टर असेल. Or I will be an engineer, मी एखादा इंजिनियर असेल, अभियंता असेल, whatever. I shall complete my homework. I shall complete my homework. Shall is indicated the future time. Complete my homework. मी माझा अभ्यास पूर्ण करेल. I shall read a story. मी गोष्ट वाचेल. Again, I would like to ask a question. Do you have a role model? तुमच्या समोर एखादा आदर्श आहे का? If yes, who is your role model? जर तुमच्याकडे आदर्श असेल तर तुमचा तो आदर्श कोणता आहे, कोण आहे? And the next question related to this question is, what qualities do you appreciate in your role model? तर तुमच्या आदर्श व्यक्तिमत्वामधील कोणते गुण तुम्ही अप्रिशिएट करता किंवा कोणते गुण तुम्हाला आवडतात, which you also want to adapt and use in your personal life also. जे गुण तुम्हाला अंगीकारायला आवडतील आणि
हे गुण तुम्ही अंगीकृत करून तुमच्या जीवनामध्ये त्यांचा उपयोग होईल. थिंक अबाउट दिस. ओके. Thank you for watching this video till last. If you like this video, you can share with your friends. Also, I will request all of you, please subscribe this channel for getting notification of upcoming videos related to our 9th class textbook lessons as well as grammar lessons or grammar